बंधुगण आपण जानती कि किछि घर एमिति थाए जेउठारे माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करती नाही। हाँ, किछि छोट छोट भूल एमिति थाए जहाँ माँ लक्ष्मी को घर ठारू दूरेई देई थाए ओ जेतेबेले से घर छाड़ी चली जाती सेठारे केवल दुख और कष्ट बास करे। तेणु एही कथा बा कहानी को पूरा मन देई शेष पर्यंत निश्चय शुणन्तु। जदि आपण भलगप चैनल रे नुआ अछंती तेबे सब्सक्राइब करने को भूलिबे नाही। तले कमेंट रे पूरा भक्ति भावरे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लेखंतु। तांको कृपारु आम समस्तंको जीवन मंगलमय हेउ। तेबे आसंतु बंधुगण आरंभ करिबा आजिर एही अद्भुत कहानी, जहा केवल शुणिबा पाई नुहे बरं जीवन रे पालन करिबा पाई अटे। बहुत पुराना समयर कथा। एक छोट गाँ रे अल्प किछि घर थिला। चारिआडे खेत, कच्चा रास्ता और माटीर महक थिला। सकाळर समय केते सुंदर होइथाए ना। जेतेबेले मन सफा थाए दिनटी मध्य शुभ होइथाए। गाँर मझिरे एक घर थिला। सेठारे जणे व्यवसायी रहुथिले। तांको पत्नी सुमित्रा देवी दुआर मुहनरे हस फुटाई अतिथि और अभ्यागतंकु स्वागत करुथिले। सुमित्रा देवी जणे बहुत शांत और संयमी स्त्री थिले। तांको चेहरारे सबुबेले सरलता झलसुथिला। कपाଳରେ छोट बिंदी और मुंडरे शाढ़ीर ओढ़नी थाए। से मानुथिले जे घरर असल सौंदर्य सुना रूपारे नुहे बरं सफा सुतुरा और सच्चा मनरे थाए। प्रतिदिन सकाळे सूर्य उदय हेबा पूर्वरु उठी से अगणा ओळाउथिले, तुलसी चौरारे पानी देउथिले और तापरे चुलीरे पवित्र अग्नि प्रज्वलित करुथिले। तांकर एही नित्यकर्म थिला। सरलतारे भक्ति और भक्तिरे अनुशासन थिला। गाँर महिला माने प्रायतः कुहंती सेठाणीको घरे तो साक्षात माँ अछंती। से तुलसी पाखरे दीप जलांती, रागे जेपरी सतरे घर को देवी ओलाई आसीछंती। सुमित्रा देवी हसी दियंती और कुहंती, बेटा देवी तो सेही घरे रुहंती जेउठी सफेई और श्रद्धा थाए, बास तांकु मानुथिबा गोटे हृदय दरकार। समय बीती चालिला। घरे सबुकिछि ठीक चलीथिला, किंतु भाग्यर खेल बड़ विचित्र अटे। दिने सुमित्रा देवी को हालुका जवर हेला। से भाविले दुई दिन रे छाड़ी जीवो, किंतु सेही जवर दिन को दिन बढ़िबाकू लागिला। प्रथमे थकापन, तापरे दुर्बलता और धीरे धीरे अवस्था एमिति हेला जे से रोषेई घर जाय मध्य जाय पारिले नाही। सेठ माधव तांको स्वामी गाँर वैद्यंकु डाकिले। वैद्य नाड़ी देखिले, किछि जड़ीबुटी देले, किंतु किछि प्रभाव पड़िला नाही। दिनकू दिन सुमित्रा देवींको स्वास्थ्य बिगिड़िबारे लागिला। घरर परिवेश जहाँ पूर्वरु हसखुशी और पूजापाठर शब्दरे परिपूर्ण रहुथिला, ताहा एबे नीरवतारे घेरीगला। माधव अनेक समयरे रातिरे अगणारे बसी भाबुथिले, हठात एसबु काहींकी होइगला। मो रोजगार रे किछि भूल हेला कि, अथवा मु काहा मनरे कष्ट देली कि। से ऊपर आकाश आडकू चाही मने मने माँ लक्ष्मी को कहूथिले, माँ जहाँ भी भूल होइछि क्षमा करि दियो। किंतु उत्तर रे केवल पवनर धीमा शब्द शुभुथिला। करण ओ प्रति मुहूर्तरे मांको पाखरे रहुथिला, तांको पाई काढ़ा तैयारी करुथिला, मुंड चिपी देउथिला और धीरे धीरे यह बुझिबाकू लागिला जे घरर मूलदुआ माही अटंती। घर जहाँ सबुबेले चमकुथिला एबे आउ सेमिति नाही। सफा सुतुरारे अवहेला हेबाकू लागिला। पूजा मध्य केबे हेउथिला तो केबे हेउनथिला। धीरे धीरे सेही पवित्रता जहाँ घरर परिचय थिला ताहा जेपरी फीका पड़ीगला। दिने रातिरे जेतेबेले सेठ निज पत्नी को मुंड पाखरे बसिथिले, से कहिले, सुमित्रा मु भाबुछि एबे करणर बाहाघर करिदेबी। सुमित्रा देवी धीरे आखि खोलिले, एते जल्दी एबे तो से पिला अछि। माधव कहिले, एबे से आउ पिला होई नाही। घर संभाळिबार समय आसी जाइछि ओ मु चाहुछि जे तुमे थाउ थाउ नुआ बोहू को निज हाथरे देखिनियो। एहा कहू कहू तांको स्वर भारी होइगला। सुमित्रा देवी किछि समय भाबिले आउ तापरे बोलिले, जदि तुमको लागुछि एहा ठीक तेबे करिदियो। तापर दिन से निष्पत्ति नेले जे से निज पुओ पाई एक चरित्रवान और संस्कारी झियो खोजिबे, जे घर को पुणी सेमिति सजाइब जेमिति तांको पत्नी करिथिले। गाँ रे खबर खेलीगला जे सेठ माधव निज पुओ करण पाई बहु खोजुछंती। आरे सुनील, सेठ माधव करण पाई बहु खोजुछंती। हम पूरा गाँ रे एही खबर व्यापी जाइछि। चौपाड़ी रे बसिथिबा वयस्क हुअंतु बा कुओ मूले कथा हेउथिबा महिला माने समस्तंको मध्यरे एही कथा चालिथिला। केही कहुथिले सेठ जी को बड़ खानदानर बहु दरकार हेबो। केही कहुथिले नाही, से तो सरलता और संस्कार थिबा घरर झियो ही पसंद करिबे।
धीरे धीरे एही कथा पूरा अंचल खेलीगला। समस्ते जानिथिले जे सेठ माधव निज पुअर घर संसार बसाइबाकू प्रस्तुति करुछंती। विवाह प्रस्तावर चर्चा आरंभ हैला ओ पाखापाखी गांरू लोकमाने परामर्श देबाकू आसिले। प्रत्येक लोक निज घरर झीवर प्रशंसा करुथिले। सेठ समस्तंको कथा शुणुथिले, किंतु प्रतिथर तांको मनरे गोटिए कथा घुरुथिला, सौंदर्य किंबा धन द्वारा घर चाले नाही। घर तो संस्कार और संयम द्वारा तैयारी हुए। सेही समयरे तांकर पुरुणा परिचित हरि देखा करिबाकू आसिले। से कहिले, सेठ जी, मो संपर्कीयंको घरे गोटिए झीओ अछि, नाम मालिनी। सेठ सेही गांरे पहुंची गले जेउठी मालिनीर घर थिला। घर साधारण थिला, अगणा सफा और परिवेशरे सरलता थिला। मालिनीर पिता आदरर सह स्वागत कले। कथाबार्ता समयरे मालिनी पानी नहीं आसिला, मुंड नुआनी, शांत और संस्कारी। सेठ मने मने कहिले, एई सेही झीओ जहा पाखरे घर चलाइबार बुझामणा अछि। दिने सेठ सेहिठारे ही विवाह पक्का करिदेले ओ कहिले, एबे बास शुभ दिन बाहर करंतु, मुन्मु बहुकू खूब शीघ्र घरकू नहीं जीवी। विवाह हेला। मालिनी एबे सेठ माधवंको घरर बहु होई सारिथिला। बाहाघरकू किछि सप्ताह बीती जाइथिला। घरे नुआ चमक थिला। सबु किछि जेमिति पुणी थरे जीवंत होई उठिथिला। मालिनी सकाळे शीघ्र उठुथिला, अगणारे पानी छिंचुथिला, तुलसींकु प्रणाम करुथिला और रोषेई घरे मां अन्नपूर्णांको भोग प्रस्तुत करुथिला। सुमित्रा देवींको चेहरारे शांति थिला। तांकु लागुथिला जेमिति घरे मां लक्ष्मी निजे आसी बास करिसंती। किंतु जेमिति जेमिति दिन बीतिला, मालिनीर अभ्यास बदलिबाकू लागिला। से एबे सकाळे डेरी जाए शोइबाकू लागिला और किछि दिन मध्यरे अगणा सफा करिबार समय बदलिगला। कारण बाहरु शब्द आसुथिला। एबे सूर्य उपरकू उठी आसुथिले, तथापि अगणारे बिछाड़ी होई पड़िथिबा पत्र सेमिति पड़ी रहुथिला। दिने सकाळे सुमित्रा देवी तुलसी रे पानी देबाकू बाहरिले तो देखिले जे झाड़ू कोणरे पड़िछि और मालिनी एपर्यंत उठी नाही। से कोठरी को गले और धीरे बोलिले, झीओ, एबे तो सूर्य अगणा जाए आसीगलेनी, उठी पड़। घरर रौनक चमक सकाळर सफेईरु आरंभ हुए। मालिनी निदरे आखि खोलिला और बोलिला। मालिनी हालुका हस देला, माँ जी, मु कालीठारु ध्यान रखिबी। किंतु तापर दिन सेया हेला। सूर्य बाहरिले, अगणारे नीरवता रहिला और तुलसी मूल माटी सुखिला पड़िथिला। किछि दिन परे आउ एक घटना घटिला। मालिनी झाड़ू लगाउथिला, सेतिकी बेले भूलरे झाड़ू ता गोड़रे बाजिगला। सुमित्रा देवी कहिले, झीओ, एइटा तो भूल। जेतेबेले मनीष छोट कथा को हालुका भावे निये, तेबे बड़ बरकत उन्नति ताठारु दूरेई जाए। झाड़ू केवल सफेईर जंत्र नुहे, एहा लक्ष्मी जींको आशीर्वाद अटे जहा अलिया दूर करे। मालिनी हालुका स्वररे कहिला, माँ जी, आपण बिना प्रत्येक जिनिषकू पूजा बनाई दियंती। सुमित्रा देवी हसिले, किंतु आखिरे चिंता देखागला। धीरे धीरे मालिनीर ध्यान घर सफेई और रोषेईरु हटिबाकू लागिला। दिने रातिरे से खाद्य प्रस्तुत करी थकीगला और ऐंठा बासन चुली पाखरे छाड़ी शोइबाकू चालीगला। अधरातिरे जेतेबेले सुमित्रा देवी पानी पीबाकू उठिले तो देखिले जे रोषेई घरे ऐंठा बासन और खाद्य कणिकार गदा लागिछि। सकाळे से मालिनीकू कहिले, झीओ, रोषेई घर मां अन्नपूर्णांको घर अटे। सेठारे अलिया छाड़िबा ठीक नुहे। रातिर अलियारु नकारात्मकता सृष्टि हुए। माँ जी, मु बास जागा अभावरु रखी देइथिली, परे धोई देबी। सुमित्रा देवी गभीर निश्वास नहीं कहिले, झीओ, जेउ काम संध्यार। से कहिले, फरक पड़े झीओ। संध्यारे झाड़ू लगाइले लक्ष्मी जींको आशीर्वाद बाहरकू चाली जाए। बरकत केवल रोजगाररु आसे नाही, अभ्यासरु आसे। मालिनी झाड़ू एक पाखरे रखिदेला और बोलिला, माँ जी, मु आपनंकु सम्मान करे, किंतु एबे जमाना बदली जाइछि। लोकमाने एसबु कथा मानंती नाही। दीप लिभि रहुथिला। सुमित्रा देवी एबे भी प्रतिदिन सकाळे तुलसी सामनारे छिड़ा होई कुहंती, हे माँ, एही घर उपरे निज कृपा बजाय रखिबो। मो बहुकू सदबुद्धि देबो। किंतु घरर आलोक जेमिति जेमिति कमी जाउथिला, सेठ माधव एबे चिंतित रहिबाकू लागिले। तांकु लागुथिला घरे कौनसी अदृश्य भारीपण व्यापी जाइछि। दिने से सुमित्रा देवींकू कहिले, लागुछि माँ लक्ष्मी असंतुष्ट होई जाइछंती। सुमित्रा देवी चुपचाप मुंड नुआनिले। से जानिथिले एसबु मालिनीर अवहेला अभ्यासर फलाफल, किंतु से एबे भी ताकू गाड़ी देबाकू चाहु नथिले। तांकर विश्वास थिला जे प्रेमरे बुझाइले मालिनी बदली जीवो।
ସମୟ ବିତିଲା ଓ ଘରର ଚମକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେପରି ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସକାଳେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଧୂଳି ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳିନୀ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଉଦାସ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସଫେଇ ଅଧା ଅଧୁରା, ପୂଜା କେବେ କେବେ ଓ ଘରେ ଏବେ ସେହି ଆପଣାପଣ ନଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କୋଣରେ ଝଲସୁଥିଲା। ସେଠ ମାଧବ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୌଦା ଲାଭଦାୟକ ରହୁଥିଲା, ଏବେ କ୍ଷତିରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଦାମରେ ଶସ୍ୟରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ, କିଛି ସୌଦା ଅଟକି ଗଲା ଓ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସେଠ ଅନେକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ହିସାବ କିତାବ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏବେ କାମରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯେମିତି ବରକତ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବରକତ ସେତେବେଳେ ହଜିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଘରର ପବିତ୍ରତା କମିବାକୁ ଲାଗେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଅଳିଆ ଓ ଅବହେଳା ଘର କରିନିଏ। ସେଠ ମାଧବ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଆଉ ଆଗକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଉଠିଲା, ମାଳିନୀ ଆଡ଼କୁ। ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହା ବାସ୍ ସମୟର ଖେଳ। ଦିନେ ସେହି ଦିନ ପରେ ପରିବେଶ ଆହୁରି ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳିନୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଝାଡୁ ସେହି କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସନ କେବେ ସଫା ରହୁନଥିଲା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ବସି ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ହେ ମା, ଏବେ କିଛି ତୁ ହିଁ କର। ଦିନେ ରାତିରେ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା ଓ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଦାମରୁ ଖବର ଆସିଲା, ସେଠଜୀ, ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଠ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଦାମର ଅଧା ଶସ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ତ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ମାଧବ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏସବୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନଜର ମାଳିନୀ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା, ଯିଏ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମାଳିନୀ ଡରିଗଲା। ଧୀର ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲା, ପିତାଜୀ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଛି? ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କାମ କରୁଛି। ଅଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାରୀ ଓ କମ୍ପିତ ଥିଲା। କାମ? ତୁ ଘରର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ ବୋହୂ। ନା ସଫେଇ, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନା ସକାଳର ଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଯାଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ଏହି ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ବରକତ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳିନୀର ଆଖି ଭରି ଆସିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୋଲିଲା, ମୁଁ କାହାର ଖରାପ ଚାହିଁନାହିଁ ପିତାଜୀ। ମୁଁ ବାସ୍ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ପୂଜାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ସଫେଇରେ କିଛି ଊଣା ରହିଗଲା ତ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବିନାଶର କାରଣ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ? ସେଠ ରାଗରେ ଉଠିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ହଁ, କାରଣ ଘରର ମୂଳଦୁଆ ନାରୀର କର୍ମ ଉପରେ ତିଷ୍ଠିଥାଏ। ଯଦି ସେହି ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତୋ ଆସିବା ପରେ ନା ଶାନ୍ତି ରହିଲା ନା ବରକତ। ଏବେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି କି ଏହି ଘରୁ ଯା, ମାଳିନୀ, ଯା ଓ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ମାଳିନୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା ଜୀ, ଆପଣ ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ସତରେ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଲା? ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମାଳିନୀର ଗାଲରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେଠ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏବେ ଏହି ଦୁଆର ବନ୍ଧକୁ ପାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଓ ଘର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ନ ହୋଇଯାଏ। ମାଳିନୀ ବିନା କିଛି କହି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନିଲା। ସେ ଧୀରେ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାର କଲା। ସେହି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଯେଉଁଠାରୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଦ ଦେଇଥିଲା। ଓ ସେ ବିନା କିଛି କହି, ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷରେ, ଲୁହରେ ଭିଜା ଶାଢ଼ୀରେ ସେହି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ପାଦ ଭାରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜଳୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଚାହେଁ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜକୁ ମିଟାଇ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ନ ପଡ଼ୁ। ରାତି ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ। ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗଛର ଛାଇରେ ଜହ୍ନର କିରଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ଏକ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମାଳିନୀ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ସାମନାରେ ସୁନେଲି ଆଭା ଥିଲା ଓ ସେହି ଆଭାରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ବାହାରିଲା। ମାଳିନୀ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ମୋ ସାମନାରେ ଅଛନ୍ତି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆଲୋକରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ହଁ ଝିଅ, ମୁଁ ଆସିଛି। ତୋ ଡାକ ସତ୍ ଥିଲା। ତୋର ପଶ୍ଚାତାପ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ କହ, ତୁ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି? ମାଳିନୀ ଭୂମିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନିଲା। ଲୁହ ଭରା ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲା, ମା,
मो द्वारा बहुत भूल हैला मु आपणक परंपरा को अणदेखा कली माँ जी को कथा को पुराना मान्यता भाविली और एबे मो कारणरू सबु नष्ट होई गला। कृपा करी कहंतु माँ शेषरे मु केउ केउ भूल कली। माँ लक्ष्मी को स्वर शुभिला एहा हेउछि कारण झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धिर प्रतीक अटे। द्वितीय भूल जेतेबेले ऐंठा बासन चुली उपरे रखा जाए तेबे अन्नर देवी माँ अन्नपूर्णा रागी जाती। जेउठी अपवित्रता रहे सेठारे मुन प्रवेश करे नाही। तृतीय भूल जेतेबेले दुआर बंध उपरे बसी भोजन करा जाए तेबे सेही स्थान जहाँ स्वागत और आशीर्वादर होइथाए ताहा अशुद्ध होई जाए मुन दुआर बंधरू फेरी जाए। चतुर्थ भूल जेतेबेले संध्या समय झाड़ू लगा जाए तेबे ताहा मो आसीबा समय मोते ही घरू बाहर कर दिए। पंचम भूल जेतेबेले नारी माने डेरी जाए शुअंती और सूर्य बाहरिबा परे घर बंद रहे तेबे अलसुआमी कारणरू घरर ऊर्जा नष्ट हुए मुन एभली घरे रुहे नाही। षष्ठ भूल जेतेबेले अगणार सफेई हुए नाही तेबे सेठारे नकारात्मकता व्यापे और मुन सेठू फेरी जाए जेउठी अलिया देखे। सप्तम भूल जेतेबेले ऐंठा बासन राति सारा रोषेई घरे पड़ी रहे तेबे ताहा अंधकार को डाके और मुन एभली घरू विदाय नहीं जाए। अष्टम भूल जेतेबेले काहा सामनारे कबाट को गोड़रे बाड़िया जाए तेबे ताहा घरर मर्यादा को आघात दिए मुन सेठारे रही पारे नाही जेउठी आदर न थाए। नवम भूल जेतेबेले घरे झगड़ा और कटुता रहे तेबे मोर स्वरूप जहाँ शांति अटे सेठारे रही पारे नाही। दशम भूल जेतेबेले नारी माने धर्म कर्म पूजा पाठ सफेई और संयम को हालुका भावे नियंती तेबे सेमाने निजे निज हाथरे सुखर द्वार बंद कर दियंती। माँ लक्ष्मी को स्वर धीर हैला मने रख झियो मुन सबुबेले सेहिठारे बास करे जेउठी स्वच्छता श्रद्धा और सच्चा मन थाए। एहा रीति नुहे जीवनर संतुलन अटे। मालिनीर आखिरु लुह बंद हेउ नथिला। से कंपित स्वररे कहिला माँ तुमे बुझीगल घरर चमक साजसज्जारु नुहे आदर और पवित्रतारु आसे। माँ लक्ष्मी हसिले तू भूल मानिछु झियो एबे तो घर पुणी उज्जवल हेबो जा निज शाशुघर को फेरी जा तू फेरिले बरकत मध्य फेरिबो। एतिकी कही देवी रूप धीरे धीरे आलोकरे मिलेई गला। मालिनी सेहिठारे मुंड नुआनी रहिला हाथ जोड़ी बोलिला माँ मुन आपणक वचन पालन करिबी एबे एही जन्मरे आउ कौनसी एभली भूल करिबी नाही। तापरे से मुंड उठाइला लुहरे हस थिला और पाद गाँ आड़कू बढ़ाई देला। जेमिति से दुआर बंध पार कला सुमित्रा देवी दौड़ी आसिले और लुह सह बोलिले मालिनी तू फेरी आसिलु। मालिनी कहिला माँ जी मुन सबु बुझी जाइछि। माँ लक्ष्मी घरे सेतेबेले बास करंती जेतेबेले सफेई पूजा और श्रद्धा साथिरे थाए। सेही दिनठारु घरे पुणी खुशी फेरी आसिला। व्यवसाय संभाली गला और पूरा गांरे चर्चा हेबाकू लागिला। सेठ माधवंक घरे माँ लक्ष्मी पुणी थरे बास कले। बंधुगण मने रखंतु जेउ नारी माने घरे अलिया रखंती डेरी जाए शुअंती रोषेई घरे ऐंठा बासन छाड़ती संध्यारे झाड़ू लगाती दुआर बंधरे बसंती किंबा सफेई को हालुका भावे नियंती सेही घरे केबे माँ लक्ष्मी प्रवेश करंती नाही। एभली घरे सुख रहे नाही बरन दरिद्रता और दुखर बास होइथाए। माँ लक्ष्मी सेही घरे निवास करंती जेउठारे स्वच्छता सत्यता और श्रद्धा थाए। बंधुगण आसंतु एबे जानिबा सेही तीनोटी पवित्र वस्तु कौन जहाको तुलसी मातांको चरणरे रखिदेले स्वयं महालक्ष्मी कृपा सदा सर्वदा पाई सेही घरे रही जाए। बहुत समय पूर्वर कथा चंद्रपुर राज्य राजा प्रताप सिंह नामक जड़े धर्मप्रिय और पराक्रमी राजा राजुती करुथिले। से सेही नगरर बड़ वीर बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थिले। से जेतिकी साहसी थिले सेतिकी शांत और धर्म को मानुथिबा व्यक्ति मध्य थिले। अगणार दशा देखी तांको मन बहुत दुखी होई गला। छोट छोट राजकुमार माने खेलकूदरे पूरा अगणा को अस्तव्यस्त करी देइथिले। केउठी खाद्य बिछाड़ी होइथिला तो केउठी कौनसी पिला अलिया करी देइथिला। एहा देखी राजा प्रताप सिंह निज भाउज मनोरमांको उपरे रागी जाई कहिले भाउज एहा महलर अगणा ना पशुंको गुहाळ। एभली अवस्थारे केही किपरि भोजन ग्रहण करिबो। एहा तो लक्ष्मी मांको घरर अपमान। मनोरमा जीए टीके कड़ा स्वभावर थिले हसी हसी बोलिले ठीक अछि महाराज देखिबी आपण केउ सर्वगुण संपन्न रानी को नहीं आसुछंती। राजा प्रताप सिंह को भाउजंको एही कथा भीतर पर्यंत बाधिला। से दृढ़ स्वररे कहिले एबे तो मु राणी पद्मावती को ही आनिबी एहा ही मोर प्रतिज्ञा।
ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦୁଷୀ ଓ ଧର୍ମଶୀଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଓ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ ଥିଲା। ଅନେକ ରାଜା, ସମ୍ରାଟ ଓ ବୀର ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ହାରିବ ତାକୁ କଏଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 86 ଜଣ ରାଜା ଓ ରାଜକୁମାର ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜ ମହଲ ସାମନାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନଗଡ଼ା ରଖାଇଥିଲେ। ଯିଏ ବି ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସେହି ନଗଡ଼ା ଉପରେ ଆଘାତ କରି ନିଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ନିଜର 4 ଜଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ। ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଓ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ନିଜ ବୀରମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମହଲ ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଅଟକାଇଲେ ଓ ସେହି ବିଶାଳ ନଗଡ଼ା ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଘାତ କଲେ। ନଗଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ନଗରରେ ଖେଳିଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଣୀ ନିଜ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ଯିଏ ଏହି ନଗଡ଼ା ବଜାଇ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଅତିଥି ଗୃହକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ସତ୍କାର କର। ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜର 16 ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ଓ ଦରବାରରେ ଏକ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କୁ ଆମ ସାମନାକୁ ଅଣାଯାଉ। ଦରବାରରେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଦାସ ଦାସୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ନିଜେ ମୌନ ଥିଲେ, ଯେପରି କୌଣସି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ରାଣୀଙ୍କ ସାମନାରେ କଣ୍ଟାରେ ତିଆରି ଏକ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ବସିଥିଲେ ମାନ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ରାଣୀ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ହିଁ କିଛି କହିଦେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାତି କଟିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ପଲଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବୀର ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ହମ୍ ଭରିଦେବି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ ଏକ ପବିତ୍ର କାହାଣୀ। ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବର କଥା। ଏକ ବଡ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ଓ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରଜ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଏକାଠି ବଢ଼ିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ସତ ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ଦୁହେଁ ଯୁବକ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ସୁରଜକୁ ଡାକିଲେ ଓ ପ୍ରେମରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏବେ ତୁମେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛ। ତୁମର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଇକରେ ଅଛି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ବିବାହ ପିଲାଦିନେ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଅଣାଯାଉଥିଲା। ସୁରଜ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତାଜୀ, ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମଙ୍କ ବିନା ଯିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବଚନ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମେ କେବେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବୁ ନାହିଁ। ପିତା ହସି ହସି ଅନୁମତି ତ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ମନେ ରଖିବ, ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ଥିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପିତାଙ୍କ କଥା ସୁରଜଙ୍କ ମନରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଅନୁରୂପ ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା। ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ବି ସଚ୍ଚା ମନରେ କିଛି ମାଗୁଥିଲା ଦେବୀ ମା ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟିର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ଦୀପର ଶିଖା ଜଳୁଥିଲା ଓ ପରିବେଶ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ସୁରଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ କହିଲା, ହେ ମା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମିତ୍ର ଭଗବାନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁରୂପ ହେଉ। ଯଦି ଏପରି ହେଲା ତେବେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି। ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଦୁହେଁ ମାତାଙ୍କ ଆରତି କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀର ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୁରଜଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ନଗରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଧନୀ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଜୱାଇଁ ସୁରଜ ଓ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ଆରାମ, ଭୋଜନ ଓ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଧ୍ୟାନ ରଖାଗଲା। ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମିତ୍ର, ତୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତ ସତରେ ବହୁତ ଆଦର ଭାବ ରଖନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସେବା ମିଳିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସୁରଜ ନିବେଦନ କରି ବିଦାୟ ମାଗିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ନିଜ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଝିଅ ଓ ଜୱାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦାୟ କଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁନଃ ସେହି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ ସୁରଜ ଅଟକି ଗଲା। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଓ ନିଜ ମିତ୍ର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଦୁହେଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ସୁରଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଦେବୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷାତ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ତ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସଚ୍ଚା ଭାବନାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରଜ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେ ନିଜ ମିତ୍ରର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରିଗଲା ଓ ହୃଦୟ ଭରି ଆସିଲା। ସେ ଲୁହ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ହିଁ ଏବେ ସଂସାରରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇଲେ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁରଜର ପତ୍ନୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖିଲା ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଆଶଙ୍କା ଉଠିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କରୁଣା ଭରା ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲା, ହେ ମା, ଏହା ଆପଣ କ'ଣ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଲୋକେ ମୋତେ ଅଭାଗିନୀ କହିବେ। ଏବେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ନେଲା ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଝଲସି ଉଠିଲା। ମା ଭଗବତୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ନନ୍ଦିନୀର ହାତ ଧରି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଓ କୋମଳ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ, ଝିଅ, ଏଭଳି ପାପ କର ନାହିଁ। ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭକ୍ତି, ରାଜକୁମାର ବିକ୍ରମଙ୍କ ସଚ୍ଚା ମିତ୍ରତା ଓ ତୋର ପତିବ୍ରତା ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେବୀ ମା କହିଲେ, ଯା ଝିଅ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସେମିତି ରଖିଦେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଜୀବିତ କରିଦେବି। ନନ୍ଦିନୀ ତୁରନ୍ତ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଜଲଦିରେ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ମା ଭଗବତୀ ନିଜ କର କମଳ ଉଠାଇଲେ ଓ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଛାଡ଼ିଲେ। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ତେଜ ଖେଳିଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ତେବେ କୁହ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ, ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ କାହାର ପତ୍ନୀ ହେଲା? ସେହି ପୁରୁଷର ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ଅଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନନ୍ଦିନୀ କାହାର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ଧରାଯିବ? ତେବେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ନନ୍ଦିନୀ ସେହି ପୁରୁଷର ପତ୍ନୀ ହେଲା ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଣୀ ହସିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ବଜାଅ ଢୋଲ। ଢୋଲବାଲା ତୁରନ୍ତ ଜୋରରେ ନଗଡ଼ା ଉପରେ ଆଘାତ କଲା। ଡଙ୍କାର ସେହି ଶବ୍ଦ ପୁରା ମହଲରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ଏହି ଗୁଞ୍ଜରଣ ରାଣୀଙ୍କ କାରାଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ କଏଦୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଏଭଳି ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ଚାରିଥର କୁହାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଏଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁଣିଥରେ ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଶାନ୍ତ ଓ ମୌନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ରାଣୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଥିବା ବୀରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ରାଣୀଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତ ରାତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ କାଟିଦେଲା, ଏବେ ତୁମେ ବି କିଛି କୁହ। ଏମିତି ତ ଏହି ରାତି ବିତିବ ନାହିଁ।
ମାଠିଆ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବୀର ବୋଲିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ହୁଙ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଭରିବି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଶୁଣ, ଏହି କାହାଣୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୁଚିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଗଭୀର ଅଟେ। ମୋର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ, କୁଦୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରସ୍ପର ସହ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ନାଦାନୀରେ ସେମାନେ ଏକ ବଚନ ନେଲେ ଯେ ଯାହାର ବି ବାହାଘର ଆଗ ହେବ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ନିଜ ମିତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଦୁହେଁ ଯୁବକ ହୋଇଗଲେ, ପିଲାଦିନର କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ସାହୁକାର ନିଜ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳର ବିବାହ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସୁଶୀଳ ଓ ପତିବ୍ରତା କନ୍ୟା ରାଧା ସହ କରିଦେଲେ। ବିବାହ ରାତିରେ ରାଧା 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରି ସୁହାଗ ସଜାରେ ବସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲା ତ ତାର ଚେହେରା ଉଦାସ ଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବସିଗଲା। ରାଧା ଧୀରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନାଥ? କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି? ଗୋପାଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ନାହିଁ ପ୍ରିୟେ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ରାଧା ବୋଲିଲା, ତେବେ କଥା କ'ଣ? କ'ଣ ମୋ ଘର ଲୋକେ କିଛି ଊଣା ରଖିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି? ଗୋପାଳ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ନାହିଁ ରାଧା, ନା ତ ପରିବାରର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ, ବାସ୍ ପିଲାଦିନେ ଏକ ମୂର୍ଖାମିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ଦେଇ ବସିଥିଲି। ରାଧା କୋମଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବଚନ? କେମିତିକା ବଚନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ? କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ଗୋପାଳ ସଂକୋଚରେ କହିଲା, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ନିଜ ମିତ୍ର ରାଜକୁମାର ଉଦୟଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯାହାର ବି ବାହାଘର ଆଗ ହେବ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ତା ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଏବେ ଭାବ ଯଦି ମୁଁ ବଚନ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତେବେ ମିତ୍ରତାର ଅପମାନ ଓ ପାଳନ କରେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆଘାତ। ରାଧା କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ବୋଲିଲା, ନାଥ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଚନର ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବି ଓ ନିଜ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବି। ଆପଣ ବାସ୍ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋପାଳର ହୃଦୟର ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ରାଧା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ବୋଲିଲା, ହେ ମା, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ ପାଳନ କରିପାରିବି। ତାପରେ ସେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କଲା। ପାଉଁଜିର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ସହ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ରାଜକୁମାର ଉଦୟଙ୍କ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତା ଶୂନଶାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀର ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା, କାରଣ ଆଗରେ କିଛି ଡାକୁ ଛକି ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗହଣାରେ ଲଦା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଚୋରମାନଙ୍କ ଆଖି ଚମକି ଉଠିଲା। ସେମାନେ ଲୁଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଜଣେ ଚୋର ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଚୁପଚାପ ନିଜର ସବୁ ଗହଣା ଓହ୍ଲାଇ ଦେ, ନଚେତ୍ ଆମେ ତୋତେ ମାରି ଏହି ଅଳଙ୍କାର ନେଇଯିବୁ। ରାଧା ଡରିଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ଓ ବିନମ୍ରତାର ସହ ବୋଲିଲା, କୃପା କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଛି। ମୋ ଶରୀରରେ ଏହି ଗହଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ବଚନ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଫେରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ଗହଣା ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ପାଳନ କରିବି। ଚୋରମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କିଛି ଭାବି ସେମାନେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ଓ ସେମାନେ ରାଧାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ। ରାଧା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଲା ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜକୁମାର ଉଦୟଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ସାମନାରେ ଆସିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଉଥିଲା ତ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଥିଲା। କେମିତି ବି କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନ ଓ ନିଜ ଲାଜ ଦୁଇଟିଯାକ ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ଚୁପଚାପ ଉଦୟଙ୍କ କକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ରାଜକୁମାର ଗଭୀର ନିଦରେ ନିଜ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାଧା ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ିଲା ଓ କହିଲା, ଜାଗନ୍ତୁ କୁଅନ୍ର। ଉଦୟ ଜଲଦି ଉଠି ବସିଗଲେ। ସାମନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରିଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଖି ମଳି ଦେଖିଲେ ତ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବିନମ୍ରତାର ସହ ଉଦୟ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ କିଏ ଓ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଧା ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଧା ଅଟେ। ଗୋପାଳର ନବବିବାହିତା, ପିଲାଦିନର ଏକ ବଚନ ନିଭାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଉଦୟ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ବଚନ? ରାଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲା, ଆପଣ ପିଲାଦିନେ କଥା ଦେଇ ବସିଥିଲେ
ଯାହାର ବିବାହ ଆଗ ହେବ, ସେ ବିବାହ ପରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ନିଜ ମିତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ବଚନ ପାଳନ କରି ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଉଦୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ମୌନ ରହିଗଲେ। ମନ ଯେମିତି ଅଟକି ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧ୍ୟାନ କଲେ ତ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଭରିଗଲା। ସେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ତ ପିଲାଦିନର ନାଦାନୀ ଥିଲା। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାହା କୌଣସି ବଚନ ନଥିଲା, କେବଳ ଖେଳ କଥା ଥିଲା। ମୋ ମିତ୍ରର ପତ୍ନୀ ତ ମୋର ଭାଉଜ ହେଲେ ଓ ଭାଉଜ ତ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ମାନୁଛି। ଏହା କହି ରାଜକୁମାର ଉଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରାଧାଙ୍କୁ ଚୁନରି ଓ ହୀରା ମୋତିରେ ଭରା ଏକ ଥାଳ ଭେଟି ଦେଲେ ଓ ଆଦରପୂର୍ବକ ବିଦାୟ କଲେ। ରାଧା ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଚୋରମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ପାଉଁଜିର ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲେ। କାଳେ ସେ ନିଜ ସହ ସିପାହୀ ତ ଆଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଏକା ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲିଲା, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସତରେ ନିଜ କଥାର ପକ୍କା ବାହାରିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରାଧା ସେମାନଙ୍କ ସାମନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ସହଜ ଭାବରେ ସେହି ହୀରା ମୋତିର ଥାଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି କହିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜ ଗହଣା ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଛି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ସେ ନିଜ ଗହଣା ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚୋରମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତି ଉଭୟ ଭରିଗଲା। ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇ କହିଲେ, ରୁହ ଦେବୀ, ପ୍ରଥମେ ଏହା ତ କୁହ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲ ଓ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଥାଳ ତୁମକୁ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା। ରାଧା ବିନମ୍ରତାର ସହ ପୂରା କାହାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲା। କିପରି ରାଜକୁମାର ଉଦୟ ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଓ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେମାନେ ବୋଲିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ନିଜ ଲାଜ ଠାରୁ ବଢ଼ି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନକୁ ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ ଅଟେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଭଳି ପାପୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ରାଧା ହସି ସହମତି ଦେଲା। ତେବେ ଚୋରମାନେ ସେହି ଥାଳ ଫେରାଇ ଦେଇ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲୁଟା ହୋଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏତିକି କହି ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ରାଣୀଙ୍କ ମାଠିଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, କୁହ ରାଣୀଙ୍କ ମାଠିଆ, ଏଠାରେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ତ୍ୟାଗ ବଡ଼? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବୀର ଧୀରେ ବୋଲିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ପାତ୍ର। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଯେ ଠିକ୍ କରିପାରିବି କାହାର ତ୍ୟାଗ ବଡ଼ କି ଛୋଟ। ମୁଁ ତ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କେହି ମୋଠାରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା କେହି ମୋ ଜଳ ବଦଳାନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାଠିଆର ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବୋଲିଲେ, ଆରେ ରେ ମାଠିଆ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ରୋଜ ତୋର ସଫେଇ କରୁଛି, ତୋ ଜଳ ବଦଳାଉଛି ଓ ତୁ ପର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଦେ, ତୋତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଏତିକି କହି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଛି। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହାର ତ୍ୟାଗ ବଡ଼? ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ, ହେ ରାଣୀ, ରାଜକୁମାର ଉଦୟ ତ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା, ନା ଧନର, ନା ସୁଖ ସୁବିଧାର ଓ ନା ହିଁ କୌଣସି ସମ୍ମାନର। ଯେଉଁ ଥାଳ ଦେଲେ ତାହା ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚୋରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟପାଟ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଚଳାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନା କେବଳ ରାଧାକୁ ଲୁଟିବାରୁ ଅଟକିଲେ ବରଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲୁଟା ହୋଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗର ମହିମା ରାଜକୁମାର ଉଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଟେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ସହମତି ଜଣାଇଲେ ଓ ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସି ହସି ବୋଲିଲେ, ବଜାଅ ଢୋଲ। ଢୋଲବାଲା ପୂରା ଉତ୍ସାହର ସହ ଡଙ୍କା ବଜାଇ ଦେଲା। ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଡଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା, ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କଏଦୀଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଆଶାର କିରଣ ଖେଳିଗଲା।
ଖୁସି ହୋଇ ବୋଲିଲେ, ଏଥର ଯିଏ ବି ଭଲ ଲୋକ ରାଣୀଙ୍କ ସାମନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ 4 ଥର ରାଣୀଙ୍କୁ କୁହାଇବେ ଓ ଆମ କଏଦ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ପାଇଯିବ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ପୁଣି ରାଣୀଙ୍କ ଝରକା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀଙ୍କ ଝରକା, ରାତିର ଅଧା ଭାଗ ତ ରାଣୀଙ୍କ ପଲଙ୍କ ଓ ମାଠିଆର କଥାରେ ବିତିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ବି କିଛି କୁହ। ଏମିତି ତ ଏହି ରାତି କଟିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଝରକା ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଲ ବୋଲିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ହଁ, ଏବେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ହୁଙ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଭରିବି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସି ବୋଲିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଶୁଣ। ଏକ ସମୟର କଥା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଜଣେ ସାହୁକାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ମିତ୍ରତା ଥିଲା। ଦୁହେଁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଏକାଠି ବଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀମାନେ ନିଜ ମାଇକରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁବକ ହେଲେ ତ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଯାଇ ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ସାହୁକାରଙ୍କ ପୁଅ କେଶବ ନିଜ ସହ ନିଜ ଭଣ୍ଡାରୀ ନାଇକୁ ମଧ୍ୟ ନେଲା ଓ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଦିଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶାଶୁଘର ଆଡ଼କୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସାହୁକାରର ଶାଶୁଘର ଆଡ଼କୁ। ତେବେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେଶବ ନିଜ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ତା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୱାଇଁ ସହ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲିଲେ, ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବ ତ ଆମ ଘରର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ଓ ଆମ ଝିଅର ମାନ ବଢ଼ାଇବ। ତାକୁ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଦିଆଗଲା, ଆରାମଦାୟକ ବିଛଣା ଦିଆଗଲା, ଏପରିକି ଜୱାଇଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯତ୍ନ ନିଆଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କେଶବ ମନରେ ଈର୍ଷା ଜାଗି ଉଠିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲା। ଗୋଟିଏ 2 ଦିନର ଆଦର ସତ୍କାର ପରେ ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ନିଜ ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିଦାୟ କଲେ ଓ କେଶବକୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର କେଶବକୁ କହୁଥିଲା, ସେଠଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତ ବଡ଼ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ କଲେ। ମୋତେ ତ ଜୱାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀର କଥା ନିଆଁରେ ଘିଅ ଭଳି କାମ କଲା। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରାଗରେ ଥିବା କେଶବ ଆହୁରି ଚିଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିନା କିଛି ଭାବି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଲଳିତା ଓ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଏକା ହିଁ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ତାର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଲଳିତା ଅସହାୟ ହୋଇ ତାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଥିଲା। ମନରେ ଝଡ଼ ଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ। କେଶବ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେଠାରୁ ନିଜ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଧରିଲା। ଏବେ ଲଳିତା ଏକା ରହିଗଲା, ଏକ ନବବିବାହିତା, ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଓ ଦିଶାହୀନ। ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହିମ୍ମତ ହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଓ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ମାଳୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମାଳୀଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଓ ଧନ ଦେଲା ଓ ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ମା, କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ରହିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଳୀ ଦୟା ଦେଖାଇ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିନେଲେ। ସେ ରୋଜ ସେହି ନଗରର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ ବନାଇ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଏବେ ଲଳିତା ମଧ୍ୟ ସେହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳୀ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣୁଥିଲେ ଓ ଲଳିତା ସେହି ଫୁଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ଆକର୍ଷକ ମାଳ ଓ ଗୁଲଦସ୍ତା ବନାଉଥିଲା। ସେହି ମାଳ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଦେଖି କେହି ବି ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମାଳୀ ସେହି ଫୁଲମାଳ ରାଜମହଲ ନେଇଗଲେ ତ ରାଜା ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ରହିଗଲେ। ରାଜା ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ମାଳୀ, ଆଜିକାଲି ତୁମ ମାଳରେ ଦିବ୍ୟତା ଝଲସୁଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା, ଏତେ କୋମଳତା, ଏହା ତୁମ ହାତର ଲାଗୁନାହିଁ। କୁହ, ଏହାକୁ କିଏ ବନାଉଛି? ମାଳୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ମୋ ଘରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରହୁଛି। ସେ ବହୁତ ହିଁ ଗୁଣବାନ, ବିନମ୍ର ଓ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବା ନାରୀ। ସେ ହିଁ ଏହି ମାଳ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଳ ବନାଇ ପାରୁଛି, ତାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ କେତେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ବାସ୍ ଏହି ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନରେ ବାସନାର ଅଙ୍କୁର ହୋଇଗଲା। 40 ବର୍ଷର ସେହି ରାଜା ଯିଏ ସଂସାରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ନୁହେଁ।
से माळीଙ୍କୁ କହିଲେ ଯା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ସାମନାରେ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମାଳୀ ଘାବରେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଟାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲଳିତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ବୋଲିଲେ ଝିଅ ରାଜା ଭୈରବ ସିଂହ ତୋତେ ଦରବାରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା ମା ମୋର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ? ମୁଁ ତ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଳୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଝିଅ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବଶ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଟାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଚାଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଲଳିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ହେ ନାରାୟଣ ଯାହା ହେବ ଭଲ ପାଇଁ ହେବ। ସେ ମାଳୀଙ୍କ ସହ ରାଜମହଲ ଚାଲିଗଲା। ରାଜା ଯେମିତି ହିଁ ଲଳିତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୋଭ ଥିଲା, ହୃଦୟରେ ବାସନାର ଝଡ଼। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋର କୌଣସି ରାଣୀ ଏତେ ରୂପବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଏ ତ ଦେବୀ ସମାନ। ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଏବେ ଆଉ ସେହି ମାଳୀର ଝିଅ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତୁମର ପିତା କେମିତି ହେଲୁ? ତୁମକୁ ଆମ ମହଲରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଲଳିତା ବୋଲିଲା ମହାରାଜ ମୁଁ ଏକ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ହିଁ ନାମ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସାଥେ ରହିବେ ତେବେ ଏହା ଅଧର୍ମ ହେବ ଓ ଏହାର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କୃପା କରି ମୋତେ 3 ମାସ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେବାକୁ ନ ଆସିଲେ ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅବିବାହିତ ମାନି ଆପଣଙ୍କ ମହଲକୁ ଆସିଯିବି। ରାଜା ଭୈରବ ସିଂହ ତା କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ତାପରେ ବୋଲିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମକୁ 3 ମାସର ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନଗର ବାହାରେ ଥିବା ଏକାନ୍ତ ମହଲରେ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲଳିତାକୁ ନଜରବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ମହଲର ଝରକାରୁ ବାହାରର ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିଲା। ତା ଆଖି ଦିନ ରାତି ଏହି ଆଶା କରୁଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ କେବେ କେହି ତା ମାଇକ କିମ୍ବା ଶାଶୁଘରୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ ପାରନ୍ତା। ସେପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁତ୍ର ମଧୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହ ସେହି ଜାଗାରେ ନିଜ ମିତ୍ର କେଶବର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କେଶବ ଏକା ଆସୁଛି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବୋଲିଲା ଆରେ ମିତ୍ର ତୁମେ ଏକା କେମିତି ଫେରିଲ? ମୋ ଭାଉଜ କାହାନ୍ତି? କେଶବ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି ସବୁକିଛି କହିଦେଲା। କିପରି ସେ ରାଗରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଲଳିତାକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମଧୁର ଚେହେରା କଠୋର ହୋଇଗଲା। ସେ ବୋଲିଲା ଧିକ୍କାର ଅଛି ମିତ୍ର। ତୁମେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପତ୍ନୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଅପରାଧର ସଜା ତୁମେ ତାକୁ ଦେଲ। ଯଦି ତୁମ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଭଣ୍ଡାରୀର ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତେବେ ଏଥିରେ ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ଦୋଷ? କ'ଣ ଏତେ ଛୋଟ କଥାରେ କେହି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ? ଏହା ତ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ କର୍ମ। ଏତିକି କହି ମଧୁ ବୋଲିଲା ଚାଲ ଏବେ ଫେରିବା ଓ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା। କେଶବକୁ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ହେଲା ଓ ସେ ସହମତି ଦେଲା। ମଧୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗାଁରେ ରଖାଇ ଦେଲା ଓ ନିଜେ କେଶବ ସହ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଶବର ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଲଳିତା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି 2 ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେହି ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଲଳିତାକୁ ରାଜା ନଜରବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ। ଲଳିତା ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଝରକାରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ନଜର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ବହିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସ। ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମଧୁ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହିଲା ଭାଉଜ ମୋ ମିତ୍ରଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି। କୃପା କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଆମ ସାଥେ ଚାଲନ୍ତୁ। କେଶବ ମଧ୍ୟ ଲଳିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ କହିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଲଳିତା। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଲଳିତା ସବୁକିଛି ଶୁଣିଲା ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସର ବଚନ ଦେଇଛି। ସେ ତିନିହେଁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲଳିତା ବିନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା ହେ ରାଜନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କୃପା କରି ଆମକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ଭୈରବ ସିଂହ କିଛି କ୍ଷଣ ମୌନ ରହି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବଚନର ପାଳନ କରିଛି ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବଚନର ପାଳନ କରିବୁ। ଯାଅ ଦେବୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯାଅ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ। ତିନିହେଁ ଆଦରପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ମଧୁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଗଲା ଓ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନଗର ଫେରିଗଲେ।
ସେଠାରେ ସେମାନେ ପୁଣି କେବେ ପରସ୍ପର ସହ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ସହ ସୁଖପୂର୍ବକ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଏତିକି କାହାଣୀ କହି ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ଝରକା ଉପରେ ବସିଥିବା ବୀରକୁ କହିଲେ, ହେ ରାଣୀଙ୍କ ଝରକା, କୁହ କେଶବ ଓ ଲଳିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ ମହାନ ଥିଲା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଝରକା ଉପରେ ବସିଥିବା ବୀର ବିନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ମୋ ଉପରେ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଧୂଳି ଓ ଅଳିଆ ଜମି ରହିଛି। ନା ମୋର କେବେ ସଫେଇ ହୁଏ, ନା ମୋ ଉପରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ଯେ ମୁଁ କହିପାରିବି କିଏ ମହାନ ଅଟେ ଓ କିଏ ନୁହେଁ? ବୀରର କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପୁଣି ରାଗି ଗଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ଆରେ ଝରକା, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ମୁଁ ରୋଜ ତୋର ସଫେଇ କରାଏ। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ତୋ ଉପରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଏ ଓ ତୁ ମୋ ସାମନାରେ ତ କେବେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ମୋ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଦେ, ତୋତେ ଏଠାରୁ ହଟାଇ ନଦେଲି ତ କହିବୁ। ତାପରେ ରାଣୀ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ରାଜନ, ଏହା କହିବା କ'ଣ କଠିନ କାମ କି କିଏ ମହାନ ଥିଲା? କେଶବ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ମହାନତା ନଥିଲା। ସେ ତ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପତ୍ନୀକୁ କ୍ରୋଧବଶତଃ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲଳିତା, ତା ପାଖରେ ତ ରାଣୀ ହେବାର ପୁରା ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ସମ୍ମାନ, ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ନିଜ ଧର୍ମ ନିଭାଇଲା। ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବଳ ମହାନ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂଜନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ହସି ବୋଲିଲେ, ରାଣୀ, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ବଜାଅ ଢୋଲ। ଢୋଲବାଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡଙ୍କା ବଜାଇଲା। ତୃତୀୟ ଡଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କ କଏଦରେ ପଡ଼ିଥିବା କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଗାଇବାକୁ ଓ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବାସ୍ ଏକ ପ୍ରହର ଦୂରରେ। ସେପଟେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବେ ପୁରା ସାବଧାନୀ ସହ ବସିଗଲେ। ସେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ ଯେ ଏବେ ଚାହେଁ ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଥର କହିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ବୋଲିଲେ, ଭାଇ ରାଣୀଙ୍କ ହାର, ରାତିର 3 ପ୍ରହର ତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ବିତିଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ବି କିଛି ଶୁଣାଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ମଧ୍ୟ କଟିଯାଉ। ରାଣୀଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ବୀର ବୋଲିଲା, ମହାରାଜ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ତେବେ ମୁଁ ହୁଙ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଭରିବି। ରାଜା ହସିଲେ ଓ ବୋଲିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଶୁଣ। ଏକ ସମୟର କଥା, 4 ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ବଢ଼େଇ, ଜଣେ ଦର୍ଜି ଓ ଜଣେ ବଣିଆ। 4 ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ଚାଲ ବିଦେଶ ଯାଇ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ତ ସେମାନେ ଏକ ଶୂନଶାନ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 4 ଜଣ ପାଳି କରି ରାତିର 4 ପ୍ରହରରେ ପହରା ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ପହରାର ପାଳି ବଢ଼େଇର ଆସିଲା। 3 ସାଥୀ ଶୋଇଗଲେ ଓ ବଢ଼େଇ ପହରା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବସି ବସି ତାର ନଜର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା କାହିଁକି ନା କିଛି ବନାଯାଉ, ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ସେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାର କଲା ଓ ସେହି କାଠକୁ ତରାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଶେଷ ହେଉ ହେଉ ସେ ସେହି କାଠରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ତଳିକା ବନାଇଦେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତି ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଦର୍ଜିକୁ ଉଠାଇଲା ଓ ନିଜେ ଶୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଜି ପହରା ଦେବାକୁ ବସିଲା ତ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଆଭାସ ହେଲା ଯେ ସାମନାରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାଠର ପୁତ୍ତଳିକା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପୁତ୍ତଳିକାକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା, ବାଃ, କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଗରୀ କରିଛି ବଢ଼େଇ। ସତରେ ତା ହାତରେ କଳା ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ସେ ସୂତା, ଛୁଞ୍ଚି ଓ କପଡ଼ା ବାହାର କଲା। ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ସେହି ପୁତ୍ତଳିକା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବନାଇବାରେ। ରାତିର 2ୟ ପ୍ରହର ବିତୁ ବିତୁ ସେ ସେହି ପୁତ୍ତଳିକାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ଓ ତାକୁ ଏମିତି ସଜାଇ ଦେଲା ଯେ ସେ କୌଣସି ଜୀବିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ପାଳି ଥିଲା ବଣିଆର। ଦର୍ଜି ତାକୁ ଉଠାଇଲା ଓ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଣିଆ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ଓ ପହରା ଦେବାକୁ ବସିଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାର ନଜର ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁତ୍ତଳିକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଡାକିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ।
से उठिकी पाखकू गला तो देखिला ताहा तो काठर पुतलिका अटे। बणिया को तुरंत बुझा पड़गला जे यह बढ़ई और दर्जीर बनाइथिबा रचना अटे। से हसी करी बोलिला, अच्छा तो ए दुहे मिसी निज कला देखाई गलेनी, एबे मुन भी पछरे काहींकी रहिबी। से निज जंत्रपाती बाहर कला और लागी पड़िला कामरे। रातिर तृतीय प्रहर बीतु बीतु से सेही पुतलिका पाई सुंदर सुंदर अलंकार बनाई देला। ता गଳାରେ हार, हाथरे कंकण और कानरे झुमका सजाई देला। एबे सेही पुतलिका आहुरी दिव्य देखारिबाकू लागिला जेपरी स्वर्गर कौनसी देवी धरित्री को ओलाई आसीछंती। एबे चतुर्थ प्रहरर पाळी थिला ब्राह्मणर पुअर। बणिया ताकू उठाइला और निजे शोईगला। ब्राह्मणर पुओ पहरा देबा आरंभ कला और अल्प समय तार दृष्टि मध्य सेही पुतलिका उपरे पड़िला। से भाबिबाकू लागिला, हे प्रभु, एते रातिरे एही निर्जन जंगल रे एही नारी केउठू आसिला। से ता पाखकू जाई देखिबाकू लागिला। तापरे से बुझी पारिला जे एहा काठर पुतलिका ओ एहा ता साथी मानंको बढ़ई, दर्जी ओ बणियार रचना अटे। से हसिला ओ बोलिला, बा कौन सुंदर काम करिछंती समस्ते मिसी। लागुची एबे मोर परीक्षा नेबाकू चाहिछंती समस्ते। तापरे से निजर तंत्र मंत्रर सामग्री बाहर कला। भक्ति भावरे भगवानंको नाम नेई निज मंत्रर उच्चारण आरंभ कला। रातिर चतुर्थ प्रहर शेष हेउ हेउ सेही पुतलिकारे प्राण प्रवाहित होईगला। एबे सेही काठर प्रतिमा एक जीवित सुंदर युवती बनी जाइथिला, जाहार मुहनरे तेज थिला और जाहार आखिरे करुणा और शांति झलसुथिला। जेतेबेले प्रभात हेला तो बाकी तीनी मित्र मध्य उठिगले। सेमाने देखिले जे सेमानंको सामनारे एक अनुपम सुंदरी छिड़ा होईछि। आश्चर्यचकित होई सेमाने ब्राह्मण को पचारिले, मित्र, ए कौन हेला? एही स्त्री किए? ब्राह्मण कहिला, मु निजर मंत्र विद्यारे एथिरे प्राण देइछि। एबे ए जीवित अटे और मु एहाकू निज पत्नी बनाइबी। तेबे बढ़ई बोलिला, नाही मित्र, एहाकू तो मु निज हाथरे बनाइछि, तेणु एहार अधिकार मोर अटे। ए मोर पत्नी हेबो। दर्जी मझिरे कहिला, नाही, मु एहाकू कपड़ा पिंधाइछि। एहा विवादर कारण बनिगला। चारिहे परस्पर मध्यरे झगड़ा करिबाकू लागिले। प्रत्येक निज कर्म को श्रेष्ठ बोली कहूथिले। एही कहानी सुनाई राजा प्रताप सिंह हसिले और बोलिले, तेबे कुह रानी को हार, सेही स्त्री उपरे सबुठारु बेसी अधिकार कहार अछि? बंधुगण, एहार उत्तर सुनिबा पूर्वरु जदि आपण एहार उत्तर जानती तेबे कमेंट रे निश्चय लेखंतु। रानी को हार उपरे बसिथिबा वीर बोलिला, महाराज, मुन तो रानी को एक साधारण हार अटे। रानी जेतेबेले चाहंती मोते पिंदी नियंती और जेतेबेले मन हुए नाही तो ओलाई रखी दियंती। मो भितरे एते बुद्धि काहीं जे मु कहि पारिबी काहार अधिकार अधिक अटे और काहार नुहे। वीरर एही कथा सुनी रानी पद्मावती को बहुत राग आसिला, किंतु से निज मन को संयमरे रखिले और मौन रहिले। राजा प्रताप सिंह देखिले जे रानी किछि कहिले नाही और रातिर चतुर्थ प्रहर प्राय शेष हेबाकू जाउछि। से अल्प समय भाविले और तापरे बोलिले, सुन रानी को हार, सेही युवती उपरे सबुठारु बड़ अधिकार सेही ब्राह्मणर पुत्रर अछि जिए निजर तंत्र मंत्र द्वारा सेही पुतलिकारे प्राण देई ताकू जीवन देला। सेही ताकू जीवन देला, सेथिपाई सेही तार सच्चा स्वामी हेला। राजांको कथा सुनु सुनु हार उपरे बसिथिबा वीर प्रसन्न होई कहिला, बा महाराज, कौन दिव्य न्याय कले आपण। आपणको जय हेउ, आपणको जय जयकार हेउ। बाकी तीनी वीर मध्य एका साथे बोलिले, राजा प्रताप सिंहको जय हेउ। रानी भाविले, आपणको एही न्याय उपरे धिक्कार। जानिनी एहा केमितिका न्याय जहा संसार रे प्रसिद्ध होईगला। राजा शांत भावरे रानी को आड़कू चाहिले, किंतु रानी को वचन रे धर्मर बल थिला। से बोलिले, राजन, ब्राह्मण सेही पुतलिकारे प्राण देले, अर्थात से ताकू जन्म देले। से तो तार पिता हेले। तेबे कौन कौनसी पिता निज झियो सह विवाह करिबो? एहा तो धर्मर विपरीत कर्म। एहाठारु बड़ नीच कार्य आउ कौन हेबो? धर्म अनुसारे सेही स्त्री ताहारी पत्नी कुहाजिबो जिए ताकू चूड़ी पिंधाई थाए और सेही पुतलिका को चूड़ी तो दर्जीर पुओ पिंधाई थिला। तेणु धर्म अनुसारे सेही युवती ताहारी ही पत्नी हेला। रानी को कथा सुनी राजा प्रताप सिंह हसिले और बोलिले, बा रानी, आपण तो अत्यंत धर्मोचित न्याय करिछंती। वास्तव रे सेही युवतीर पति सेही दर्जी ही हेबा उचित।
किंतु राणी साहेबा आउ एक कथा आपण 4 थर कहि सारिछंती। एबे धर्म अनुसारे आपणको पति केवल मु ही हेली। एटिकी कहू कहू राजा प्रताप सिंह हसिले ओ बोलिले, एबे तो बास जीवार प्रस्तुति कर राणी पद्मावती। राजा प्रताप सिंहको कथा शुणी राणी पद्मावती हसी उठिले। राजा प्रताप सिंह आनंदित होई बोलिले, बजाओ ढोल, गुंजू नगड़ा। राणी पद्मावती चतुर्थ थर बाणी खोलिले। ढोलिया तुरंत डंका उठाइला ओ पूरा उत्साहर सह ढोल उपरे पिटिला। धर्मर वचन अनुसारे राणी पद्मावती निज कैदरे बंद थिबा समस्त राजा और राजकुमारंकु सम्मान सहित तांको राज्य और अधिकार फेराई सेमानंकु मुक्त करिदेले। तापरे बड़ खुशी और उत्सवर सह राणी पद्मावतींको विवाह राजा प्रताप सिंहंको सह संपन्न हेला। जेतेबेले राजा प्रताप सिंह राणी पद्मावतींकु साथिरे नेई निज चंद्रपुर राज्य पहुंचिले तो महलरे तांको भाउज हसी हसी कहिले, मानिगली दियर, आपण जहा कहिथिले ताहा सत करी देखाइले। जेतेबेले प्रजांकु एही समाचार मिलिला जे राजा प्रताप सिंह राणी पद्मावतींकु विवाह करिनेइछंती तो पूरा राज्य आनंद खेलीगला। चारिआडे जघोष गुंजरित हेबाकु लागिला। राजा प्रताप सिंहंको जय, राणी पद्मावतींको जय। बंधुगण, एही कहानी आमको शिखाए जे धर्म, निष्ठा और सत्यर मार्गरे चालुथिबा व्यक्ति ही प्रकृत विजयी होइथाए। बंधुगण, एही संपूर्ण कहानी माध्यमरे आमे सेही तीनोटी शिक्षा को बुझी पारिबा जाहाकु कौनसी साधारण मनीष निज जीवन रे आपनाई नेले केबे भी दुखी रहिबो नाही। प्रथम शिक्षा, धर्म और न्यायर दीपक। राणी पद्मावती और राजा प्रताप सिंहंको कहानी रे प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक उत्तर आमको गोटिए कथा शिखाए। धर्म और न्यायर आलोक ताहा अटे जहा सबुठारु गभीर अंधकार को मध्य मिटाई दिए। भावंतु बंधुगण, आज आम जीवन रे केते थर आमे रागरे भूल निष्पत्ति नहीं जाऊ। बिना भावी काहाकु दोषी करिदेउ किंबा निज कथा सत प्रमाणित करिबा पाई मिछ कहिदेउ। एहा ही अंधकार अटे, डर नुहे वरन आम मनरे अछि। जेतेबेले जीवन रे कौनसी अंधकार बा भ्रम थाए तेबे केवल धर्मर दीप जलांतु, सत्यर शिखा को स्थिर रखंतु। आज एक छोट प्रतिज्ञा करंतु जे आजिठारु काहा सह अन्याय करिबे नाही, काहार अधिकार छड़ाइबे नाही, काहा विषय रे मिछ कहिबे नाही। एहा ही एही कहानीर प्रथम और सबुठारु सुंदर शिक्षा जे धर्म और न्यायर आलोक ठारु बड़ कौनसी आलोक एही संसार रे नाही। द्वितीय शिक्षा, त्याग और मर्यादार आलोक। बंधुगण, राधार कहानी आमको कहे जे जीवन रे जेतेबेले भी धर्म और मर्यादा मध्यरे कौनसी टकरा द्वंद्व आसे तेबे सच्चा मनीष से ही होइथाए जिए निज स्वार्थरु उपरकु उठी अन्यर लाज रखे। राधा पतिंको वचनर लाज रखिला किंतु निज धर्मर मध्य अपमान हेबाकु देला नाही। से ना काहा आगरे मुंड नुआनिला, ना पापर रास्ता अपनाइला। ओ तापरे देखंतु सेही चोरमानंकु जेउमाने प्रथमे सेही स्त्री को लुटिबार विचार करिथिले। जेतेबेले सेमाने राधार सच्चा चरित्र देखिले तो सेमानंको भीतरर अंधकार मध्य मिटिगला। एही दृश्य आमको कहे जे त्याग केवल देबारे नुहे बदलिबारे मध्य थाए। जेमिति दीप तेल जलाई निजे शेष हुए किंतु अन्य को आलोक दिए, सेमिति ही सच्चा त्याग ताहा अटे जहा निज भीतरर स्वार्थ को जलाई दुनिया रे आलोक विस्तार करे। निज भितरे एही प्रतिज्ञा नियंतु जे आपण काहार अपमान करिबे नाही, चाहें से केते ही छोट काहींकी न हुअंतु। त्यागर अर्थ केवल देबारे नुहे बरन एहा भीतरर अंधकार को चिन्हि ताकु त्याग करिदेबारे अछि। ओ एहा ही एही कहानीर द्वितीय अमर शिक्षा जे त्याग और मर्यादा ठारू बड़ कौनसी आलोक नाही जहा अन्यर मान पाई निज सुखर बलिदान दे दिए। तृतीय शिक्षा, श्रद्धा, भक्ति और आत्मसमर्पणर उज्ज्वलता। बंधुगण, एही कहानीर सबुठारु गभीर शिक्षा सेही मुहूर्तरु जन्म निये जेतेबेले देवी मां स्वयं प्रकट होई नंदिनी, सूरज और राजकुमार विक्रमंकु जीवन दान दियंती। सेही दृश्य केवल एक चमत्कार नथिला, ताहा ईश्वरंको करुणार प्रतीक थिला। जेतेबेले भक्ति सच्चा हुए, मन निर्मल हुए और वचन रे छलना न थाए तेबे मृत्यु मध्य जीवन पाल्टी जाए। भावंतु, सूरज निज प्रार्थना रे कोन मागिथिला? से धन, ऐश्वर्य बा जस मागी नथिला। से मांकु बास एतिकी कहिथिला जे तार मित्र सम्मानित रहु। ओ जेतेबेले सेही इच्छा पूर्ण हेला तो से निज मुंड मांको चरण रे अर्पण करिदेला। एहा कौनसी मृत्यु नथिला,
ଏହା ସମର୍ପଣ ଥିଲା। ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖି ମା ପଧାରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସଦା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଘରର ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଗଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତୁଳସୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ, ପବିତ୍ରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ମାନାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀଙ୍କ ତଳେ ସଠିକ୍ ମନରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖି ସାଧନା କରାଯାଏ ତ ତାହା ଘରର ଉର୍ଜା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ସିନ୍ଦୁର। ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେବୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସିନ୍ଦୁର ଶୁଭତା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ପତ୍ର ପାଖରେ ମାଟି ଉପରେ ହାଲୁକା ସିନ୍ଦୁର ରଖି କୁହନ୍ତୁ, ଓ ନମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କର, ଏହି ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅ। ଏହାକୁ ନା ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କୌଣସି ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚା ମନର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଲବଙ୍ଗ। ଛୋଟ ଲବଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ବଡ଼। ଲବଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ସୁଗନ୍ଧ ଦିଏ, ସେହିଠାରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଛି। ଆମ ଘରେ କେବେ କେବେ ଅନଚାହା ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଲବଙ୍ଗ ରଖିଲେ ମାନାଯାଏ ଯେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂରରେ ରହେ ଓ ଘରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ବନିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଚାଉଳ, ଅକ୍ଷତ। ଏହା ପ୍ରତୀକ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୋଜନ ମିଳୁ ଓ ଭୂମି ଉପରେ ସଦା ସମୃଦ୍ଧି ରହୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମା ଏହି ଘରେ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ନର ବାସ ରହୁ। ଯିଏ ଏହା ସଚ୍ଚା ମନରେ କରେ, ତାର ଜୀବନରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଓ ନକାରାତ୍ମକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଟିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ସହିତ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।